Assalamu alaikum. Welcome to Legal Innovation and Technology webinar series. This is episode 9, and today's topic is thriving on Bangladesh's e commerce boom while safeguarding data and avoiding online fraud. And with this Ramadan and the Eid festivals, I think this has been actually a very ongoing topic for a while. But I thought এখন একটা রাইট টাইম হবে, যেহেতু আমরা ঈদের টাইম আমরা অনেক অনলাইন শপিং করছি, ই কমার্সের একটা বুম আমরা দেখতে পাচ্ছি। আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফিল ইট বিকজ আমি নিজে আই টেন্ড টু বি অ্যান অনলাইন শপার মাই সেলফ। And again, Jara আজকে আমাদেরকে first time who's joining us. So for the first time today, a little bit about myself. I'm Barrister Tasnuba Shelley. I'm an advocate of the Supreme Court of Bangladesh. I've been in this legal profession for almost 18 years. I'm an expert and I have quite a bit of experience in this profession, and a big call and gathered a unique experience and expertise and have a combination of law, technology, and business. And this legal innovation and technology webinar series has kind of become something that I love and enjoy doing, and talking about law, innovation, and technology, how it has become part of Smart Bangladesh and how it's changing actually আমাদের ইকোনমি, আমাদের লাইফ, আমাদের লাইফস্টাইল। অ্যান্ড আজকের যেটা বলছিলাম যে আজকে আমরা কথা বলবো কিছু টপিক নিয়ে। অ্যান্ড আমাদের সাথে আই হ্যাভ আ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন who also shares the similar vision and interest with me, who's also thriving in this digital economy and digital world. And she is also from this digital economy, and she's also pioneers herself and made a very good mark of herself in this in this economy, in this e-commerce sector that we will be talking about in this episode. আমরা আমরা অ্যাকচুয়ালি আজকেরটার জন্য যেটা বলছি, আমি আজকেরটা অ্যাকচুয়ালি ঈদ স্পেশাল এপিসোড আমি বলতে চাই, বিকজ I think either not tomorrow. I think in a day or two we are going to have Eid, and amra oneki we go crazy over Eid shopping. And thank you, Hasina, and welcome for joining us today on our lit webinar series. This is episode 9, and it is so wonderful to have you, especially because when we know e-commerce is such a very like talked about topic. It's not a new topic. It's such a talked about topic, and it's not getting old, and it's not going to get old. It's going to be talked about for a long time. We are here for the long run. I mean, I just want to say a few things that Bangladesh actually has seen an exponential boom in the last couple of years in e-commerce. And I know you agree with me, we talked about this. So the aim of this webinar is to talk about the benefits and challenges of e-commerce. And especially আমরা যখন ফেস্টিভ্যালের টাইমে দেখি, we see there is a একটা রাইজ হয় ডিমান্ড সাপ্লাই টাইপের, যেরকম হ্যাঁ একটা টাইমে there is a demand। আমরা যেরকম দেখি না রোজার আগে there is a demand, তেলের দাম বেড়ে যায়, এটার দাম বেড়ে যায়। সো আমরা দেখি যে ই কমার্সের একটা ট্রেন্ড, there is a high trend এই টাইমে একটা হয়ে যায়। অ্যান্ড একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্মস এর শপিং এর নিড, কনজিউমারদের চাহিদাটা একটু বেশি থাকে। সো যখন একটা নিড এবং ডিমান্ড একটু বেশি থাকে, তখন আমরা দেখি রিস্ক, কিছু চ্যালেঞ্জেস অফ মানুষ কনজিউমাররা ফেস করে। সো আমরা ওই ব্যাপারগুলোকে নিয়ে কথা বলবো। এবং শপিং নিডসের সময় আমাদের কনজিউমাররা অনেক সময় যেটা হয় যে অনেক কিছু আমাদের শেয়ার করতে হয়, আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা, আমাদের পার্সোনাল ডেটা। যেরকম আমি যদি এখন অনলাইনে কোনো কিছু অর্ডার করি, আম, আমরা বলবো আর কিছু কথা বলবো, যখন আমরা অনলাইনে অর্ডার করি আমাদের we have to do our payments, we have to share our delivery address, things like that. And what happens when we do that? কিন্তু needless to say, online shopping has its perks.
No doubt about it. With the considering the traffic, considering আমরা আজকাল এত ব্যস্ত হয়ে গেছি, there is a need for it. No doubt we will talk about the benefits of it. এবং আজকে আমি just বলে দিই, আজকের webinar we are going to be talking about the topics we will cover are basically understanding the benefits and the challenges of e-commerce in Bangladesh, and how we can safeguard the personal data while we're shopping online, the strategies to avoid basically online frauds, and how we can stay safe from online scams, because আমরা জানি এগুলো অনেক হচ্ছে. And also at the same time, since we have an expert with us who's my friend, she will also share some of her experience and some tips on how we can stay safe during these busy times, because এরকম টাইমে স্ক্যামার্সরা অ্যাকচুয়ালি বেশি স্ক্যাম করতে চায়, কারণ জানে মানুষরা ব্যস্ত থাকে. So without any further ado, I want to welcome Hasina Parveen, CEO and a co-founder of eBitans, which is she's a pioneer in AI generative e-commerce website builder platform and she has an experience of over 16 years in business development, product innovation, data driven decision making, and also including 5 years experience in a country renowned tech startup, which has the same, like I said, which has a similar vision of revolutionizing the online business landscape, which is basically the e-commerce industry. Hasina, thank you so much for being with me here today, being with us, and for the audience. And we are so excited to have you so that we can actually hear from you and learn from you. How are you? Oh, thank you. It is a big introduction. Thank you, Tasnova, for having me here. It's a really pleasure to see you after being a pretty long, right? So, and the topic we have been selected today is really great. The contemporary topic and the significant during this growth of e-commerce industries, especially in Bangladesh, and also platform from where we are making website for our customers within a just couple of clicks, and we are all the time we're working the data analysis and data driven decision making and then data privacy. So it's our daily part to work with. So thanks for selecting such a wonderful topic for me. Thank you. Yeah. Yeah. COVID. Yeah. We are in regular practice right now because of COVID. COVID has started. মানে কোভিড আমাদেরকে শিখিয়েছে যে এক্স্যাক্টলি কিভাবে অনলাইনটাকে ইউজ করতে হয় বিকজ উই আর নট হ্যাবিচুয়েটেড. সো at that time like yes now it is getting a regular practice. নাও আমাদের কনজিউমারের বিহেভিয়ারে চেঞ্জ হয়ে গেছে. সো একটা সময় এটা মনে হচ্ছিল একটা ট্রেন্ড, ট্রেন্ড থেকে কোভিড আমাদেরকে স্টার্ট করেছে কিভাবে এটাকে ইউজ করতে শিখিয়েছে, দেন এটা গেটিং এ ট্রেন্ড, পপুলার ট্রেন্ড, এবং নাও ইট ইজ গেটিং এ প্র্যাকটিস, রেগুলার প্র্যাকটিস, কনজিউমার বিহেভিয়ার কমপ্লিটলি হ্যাজ বিন চেঞ্জ. এখন আমার মনে হয় যে আমি আবার কষ্ট করে যাব কিছু একটা কিনতে, আই হ্যাভ টু ওয়েট লং ইন দ্য ট্রাফিক এন্ড দেন আমার এতটা সময় নষ্ট হবে. সো রাদার দেন ওয়াই আই এম নট সার্চিং ইন দ্য অনলাইন এন্ড বাইং ফ্রম দেয়ার, it's a convenience for me, right? হ্যাঁ, অনলাইনে এখন অ্যাকচুয়ালি অল দ্য বিগ ব্র্যান্ডস অলসো হ্যাভ দেয়ার অনলাইন প্রেজেন্স, Yeah, তাই yeah. না? মানে সবকিছুরই এখন একটা ওদের সবগুলোর ওয়েবসাইট আছে। আম সব অনলাইন Yes. ব্র্যান্ডের ওয়েবসাইট আছে। আমি দেখি যে আড়ং, নয়ের আজকাল এরা সবাই অনলাইনে মানে কেউ অনেক অ্যাকচুয়ালি কেনার আগে দেখে নেয় যে দেখি ওয়েবসাইটে আছে নাকি, এদের ডিজাইনস গুলা Mhm, কি পছন্দ mhm, যদি হয় mhm, তাহলে যাবো, না হলে হয়তো যাবো না। আ mhm, তো এই অনলাইন তো আমি একটা জিনিস বললাম, বাট আমরা ই-কমার্স বলতে অ্যাকচুয়ালি আরেকটু ওয়াইডার মার্কেট বুঝি। mhm, সো আমি আমাদের অডিয়েন্সদের জন্য একটু যদি বলি
যে ই কমার্স কিন্তু জাস্ট ডাজ নট মিন অনলাইন। এখানে আরো অনেক রকমের জিনিসগুলো আমরা বলছি, যেরকম ই কমার্স, there are several types of e-commerce। মানে when I was doing, মানে when I was delving into this, আমি দেখলাম যে it is based on e-commerce অনেক টাইপের হতে পারে, ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ পার্টিস যাদের মধ্যে ট্রানজাকশনটা হচ্ছে, এবং দ্য টাইপ অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম যেটাতে ইউজ হচ্ছে। মানে একটা হচ্ছে গিয়ে ওয়েবসাইট যদি ইউজ করে থাকি, ওটার উপরেও বেস করে কি টাইপ অফ ই কমার্স হতে পারে। যেরকম একটা হচ্ছে B2C, মানে বিজনেস টু কনজিউমার। হ্যাঁ, আরেকটা হয় C2C, কনজিউমার টু কনজিউমার। তারপরে কনজিউমার টু বিজনেস, তারপরে বিজনেস টু গভর্নমেন্ট, তারপর আবার এম কমার্স। হ্যাঁ, মোবাইল টু কনজিউমার। দেন আমি আবার সোশ্যাল কমার্স আমি শুনলাম। দেন দের ইজ এফ কমার্স। এফ কমার্স, রোজি, হাসিনা, you are muted perhaps। হাসিনা, Bangladesh e-commerce is the most popular one. এক্স্যাক্টলি, আমি Yeah, তো এটাই বলছি যে এফ কমার্স। আমি এফ কমার্স হচ্ছে বেসিক্যালি ফেসবুক। ফেসবুকের যেটা, আই এম গোইং টু গিভ ইউ সাম Facebook. ডেটা উইথ রিগার্ডস টু দ্যাট অলসো। এফ কমার্স ডিজিটাল মার্কেট প্লেস। মানে এফ কমার্সের মধ্যে এখন এগুলো এখন অ্যাকচুয়ালি একটা মোবাইল কমার্স, এম কমার্স, এফ কমার্স, এগুলো এখন একটা একটা মানে সিনোনিম টাইপের হয়ে গেছে। মানে যেগুলো বেসিক্যালি ডিভাইস ইউজ করে করা যায়, Yeah, yeah. প্লাস অলসো মানে ফেস। The purpose is same, but you are using different devices or different platforms. The name has been, yeah, name has এক্স্যাক্টলি। been তো segmented here, right? ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট, মানে whether you have a website or not, তুমি ফেসবুকের মাধ্যমে you can sell your product। সো Yeah, ওটাকে পুরোপুরি বলে দিচ্ছে এফ কমার্স। e-commerce, yeah. মানে যেটা আমি দেখছি যে বাংলাদেশে দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট পপুলার। ইউ আর রাইট, Popular. মাই Yeah. ডেটা অলসো সেজ দ্যাট। অ্যান্ড আই অলসো, ফর আওয়ার টপিক, আই ডিড সাম টপ এফ ই কমার্সের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশে আমরা এখন আজকাল যেগুলো দেখছি, যে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে টপের মধ্যে কিন্তু আমরা আমরা বাইরে when we travel outside, আমরা কিন্তু কয়েকদিন আগ পর্যন্ত দেখেছি যে আমরা সবাই যারা থাকে বিদেশ থেকে ঘুরে আসে ভাই অ্যামাজন। হ্যাঁ, Yeah. অ্যামাজন Yeah. ছাড়া কেউ eBay, জিনিস, Amazon, yeah. কিছু মানে সুই সুতা থেকে শুরু করে Everything, বাসা, everything. Yeah. গাড়ি বাড়ি থেকে গাড়ি বাসাও পর্যন্ত সেদিন একজন কিনছে। এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল অন অ্যামাজন, ইউ নেম ইট, ইউ হ্যাভ ইট। সো আমাদের বাংলাদেশি অ্যামাজন হচ্ছে কিন্তু এখন দারাজ, বাই দ্য ওয়ে। Yeah. দারাজ হ্যাজ এভরিথিং। সো আমাদের আমাদের আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমরা বলি যে আমাদের বাংলাদেশি হচ্ছে গিয়ে দারাজ। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দি বিগেস্ট, দ্য লার্জেস্ট প্ল্যাটফর্ম। E-commerce platform. Yeah. It has a huge, Bikro.com আছে এখানে. Bikro.com is also, but the Bikro.com এর category, that's a classified platform, and Daraz is the complete e-commerce হ্যাঁ, platform, right? Bikra is number 2, Daraz is number 1। আমরা দেখলাম, One. I have like a list of 10 for our viewers। Aajke Deal is here, and then Picabo is here. They are also doing good, but third, fourth category তে আছে. হ্যাঁ, so Daraz, then Bikroy, Food Panda, Startech হচ্ছে বেসিক্যালি আইটি প্রোডাক্টস, For IT products sell করা only, yeah. প্রোডাক্ট সেল করে। Then there is Chaldal। Chaldal is Yeah. actually The uh, grocery মধ্যে largest one, yes. these are they're from my school actually। Okay. So our school BIT alumni members, so I feel so Oh, okay. proud when every time I talk about Chaldal। So these are like my school's alumni, আমার চেয়ে junior ওরা, and they started this, and again they got that boom and the push during the COVID, and look at them now। Yes. So they're so Especially, yes, they have started pretty long years ago, but from COVID, I think they have got a good popularity because at that time, right, we couldn't go out. So, yeah, it was required because without your daily commodity, it's not possible to lead your daily life, right? So at that time, I just like no alternative ছিল না. So they are yeah, getting so popularity at that time, right? Yeah. exactly. So they did an amazing job. Then Mm. Rockamari actually is apparently a book Book. for books, which I didn't know, and I was pretty impressed, Ah. honestly. Yeah, we have No, one books. Rocketmoney is also doing very good because আমি so pretty long maybe ওরাও খুব ভালো বিজনেস করছে and there's like এখন অনেকেই এক্সিকিউটিং প্র্যাকটিস যে বাংলা বাজারে গিয়ে আগে যারা বই কিনতো বা আজকে একটা বুক শপে গিয়ে যারা বই কিনতো এখন মোটামুটি সবাই রকমারিতে অর্ডার দিয়ে বইগুলো কিনে Bookshops নিচ্ছে তো লাইক নাই, মোটামুটি খুবই কম এখন। এই যে হ্যাঁ কম অনলাইন রাইট ওই ই বুকস, কিন্ডেল,
এগুলো আসাতে মানে বুক শপসও খুব কমে গিয়েছে। হ্যাঁ, Yeah, right. মানে এখন ই বুকস চলে আসছে, স্ক্যান বুকস চলে আসাতে মানে ফিজিক্যাল বুকস এর ডিমান্ডও খুব কমে যাচ্ছে। বাট আই ওয়াজ ভেরি ইমপ্রেসড উইথ রকমারি দ্যাট দে স্টিল হ্যাভ ইট। দেন লাইক ইউ মেনশন পিকাবু, দেন there is সাজগোজ। Sajgoj is there for all our beauty and But they are personal. only sell their own product. But Rockefeller like অন্য seller product sell করে, চালডাল is they are only selling their own products. So এটার মধ্যে কিছু ক্যাটাগরি আছে যে কে শুধু নিজের প্রোডাক্ট সেল করে আর কে অন্যান্য সেলারদের প্রোডাক্ট সেল করে, যেমন দারাজ কিন্তু সব ধরনের সেলারদের প্রোডাক্ট সেল করে। So we have to get the understand যে এখানে কিছু ভেরিয়েশনস আছে, মানে I think they make it functionality very থেকে। clear. They make it very clear when they're on their pay on their app and their sites that এটা ওদের ব্র্যান্ডিংটা যেটা নিজেদের ব্র্যান্ডেড or like থার্ড পার্টি ভেন্ডর দিয়ে সেলার দিয়ে করা, এটা আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ক্লিয়ার বিকজ আমি প্রত্যেকটারই দেখেছি। অ্যান্ড ওয়ান থিং ওয়াজ যে আরেকটা যেটা বলেন যে বিডি প্রপার্টি রিয়েল স্টেট মার্কেট প্লেস, ওইটা একটা আছে। দেন অথবা B আরেকটা আছে। property I used to, sorry, I'm just adding some points here. হ্যাঁ, B property, I have been starting of my startup career. I mean, B property তে ছিলাম. It's a pretty 4.5 years এর মতো, not like 5 years এর মতোই. So আমি একদম শুরু থেকে একটা কোম্পানিকে বিল্ড করে সেল পর্যন্ত এবং সেলটাকেও একটা গ্রোথে নিয়ে যাওয়া পুরোটার সাথে I was completely related. I had a big team there and I'm looking after like as a big areas যে ওখানে থেকে আমরা কাস্টমারদেরকে প্রপার্টি সাপোর্টস গুলো দিতাম. So that's a wonderful thing. Also, I had a very wonderful experience to work with them. যে আগে আপনাকে মানে তুমি একটা প্রপার্টি কিনতে চাচ্ছ, so you have to সব জায়গায় গিয়ে গিয়ে তোমাকে খুঁজতে হইতো রাস্তায় রাস্তায় যে কোথায় কোথায় প্রপার্টি বিক্রি হচ্ছে, বাট দে হ্যাভ ব্রট অল দ্য ইনফরমেশন ইন ওয়ান প্ল্যাটফর্ম। এবং সেখান থেকে তুমি তোমার ওয়েবসাইটে ঢুকে তুমি সিলেক্ট করে নিতে পারছো তোমার কত স্কোয়ার ফিটের প্রপার্টি দরকার, সব কত রেঞ্জের, মানে আমি টকিং উইথ দ্য প্রাইসিং রেঞ্জ, কত রেঞ্জের মধ্যে দরকার, and then কয়টা bathroom থাকবে, কয়টা bedroom থাকবে, so you can select everything from there, so it makes your life easier. And then ওখানে তুমি ফাইনালি 3-4টা শর্ট লিস্ট করে নিয়ে ওখান থেকে তুমি যে একটা বা দুইটা গিয়ে দেখতে গেলে, তো তোমার কি হলো ফিজিক্যাল যে লেবারটা সেটা কম দিতে হলো, and তুমি কিন্তু সবকিছু আগে থেকে সবকিছু জেনে গিয়ে দেন সর্ট আউট করে নিয়ে দেন উই জাস্ট গো এন্ড চেক দ্য প্রপার্টি, যদি মনে হয় তোমার Your ভালো phone লাগছে দেন। ringing? Is your phone ringing? You can pick up. Yeah, yes, phone is ringing. No Okay, worries. that's fine. You can pick up or put it on silent. That's fine. So yeah, these are all great places, and we will be talking about all that a bit more. But আমি কিছু, like I was telling you, I'm going to give you some data, which basically which kind of is going to tell us how Bangladesh has kind of grown up, and আমাদের কিছু ডেটা যেখানে আমি রিসেন্টলি এটা আজকের জন্য চেক করেছি যে আমাদের বিটিআরসি এর ওয়েবসাইটে, হ্যাঁ, দেখলাম আমি যে অ্যাজ লেটেস্ট ফেব্রুয়ারি 2024 এ আমাদের দেখা যাচ্ছে যে 191.38 মিলিয়ন মোবাইল সাবস্ক্রাইবার্স আছে। বিকজ লাইক আই সেড এফ কমার্স, এম কমার্স এগুলো কিন্তু সব ডিভাইস ডিপেন্ডেন্ট। সো 191.38 মিলিয়ন মোবাইল সাবস্ক্রাইবার্স আছে, অ্যান্ড out of that we have 117.46 million subscribers for the internet. So I tell you, these are numbers are huge. Then, according to the ECAP, like we have that E-commerce Association of Mm-hmm. Bangladesh. According to their website, we have 700 e-commerce sites, huh, and 8,000 e-commerce pages on Facebook. So these numbers are actually quite big. Then another data that I want to share with you, which is going to be a bit mind-boggling, according to Statistica, by 2026, um, the e-commerce globally, it's going to reach 8.1 trillion USD, the e-commerce market. So with the smart Bangladesh, আমাদের এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশের মুভমেন্ট, আমরা যদি কিছু চ্যালেঞ্জেস এই যেগুলো আমরা রিস্ক কিছু আরেকটা কথা বলবো, উই ক্যান অ্যাড্রেস দিস, আমরা কিন্তু বেশ কিছু একটা পারি আমরা এখান থেকে নিতে পারি। বিকজ আমাদের কিন্তু এই যে যেটা বললাম যে আমাদের দ্য the ratio kind of says that we want to, and why shouldn't we? We are moving towards smart Bangladesh. We are going towards that direction, and if there is an opportunity,
why shouldn't we take a part of that big market that is, so big? Why shouldn't we? আমাদের অনেক লোকাল ট্যালেন্ট আছে, and I want to hear all about ebitans, because I feel that this is what you are also doing. Your platform is all about promoting, giving a platform to e-commerce business entrepreneurs. It's allowing entrepreneurs, to, to To make their business smarter. Yep. why don't you tell us a little bit about ebitans and how it can help e-commerce businesses? Because we all want a bit of that 8.1 trillion USD by Yeah. 2026, and that is how Bangladesh can reach a smart Bangladesh. So tell us how ebitans can contribute in getting us that 8.1 trillion USD pie. Okay. I'm sharing, first of all, I'm sharing one another significant data here. বাংলাদেশে রিসেন্ট ডেটা বলতেছে বাংলাদেশে অলমোস্ট 3.25 কোটি থেকে 3 কোটির মতো স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রেনার্স আছে যারা যারা এখনো পুরো লাইক এটাকে আমি বলবো যে যারা সবাই কিন্তু চাইলে অনলাইনে বিজনেস করতে পারে। এদের বেশিরভাগ একটা 80-90% স্টিল মেইনলি ফোকাসড অন দা অফলাইন বিজনেস। তারা কিন্তু আস্তে আস্তে করে অনলাইন বিজনেসে আসতেছে, কিন্তু ফুললি অনলাইন বিজনেসে কিন্তু কেউ এখনো সেভাবে ফোকাস করতেছে না। সো এই যে একটা বড় ডেটা ইউ সি যে 3.25 লাখ 3.25 কোটি যদি এন্টারপ্রেনার আমার দেশে থাকে, তাহলে এদেরকে অনলাইনে আনতে হইলে ওদের প্রত্যেকের জন্য একটা সাস্টেইনেবল অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা ই কমার্স ওয়েবসাইট বা অনলাইন স্টোর আমরা যেটাই বলি না কেন রেডি করে দেওয়া দরকার। তো এখন এই জিনিসটা রেডি করতে গেলে যে প্রবলেমটা সেটা হইতেছে একটা ই কমার্স, আমি যদি বলি একটা প্রপার ই কমার্স ওয়েবসাইট বা কমপ্লিট ই কমার্স ওয়েবসাইট যেরকম চালডালের মতো অথবা দারাজের মতো অথবা বাটা বা অ্যাপেক্স এর মতো, আমি শুয়ের কথাই বললাম। সো এরকম একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট প্রপারলি পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট রেডি করতে দেখা যাচ্ছে যে 3-4 লাখ টাকা পর্যন্ত লেগে যায়, এবং ইট টেক্স টাইম। কখনো কখনো 3 মাস, কারো কাছে 4 মাস, না এটা বিভিন্ন আইটি কোম্পানির সাথে যেরকম ডিল হয় তার একটা রিকোয়ার্ড টাইম চায়। তো এই সময়টা এবং এই যে অ্যামাউন্টটা টাকাটা এটার কারণে অনেক, স্পেশালি যারা স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রেনার আছে তারা কেউই সেভাবে এনথুজিয়াস্ট ফিল করে না অনলাইনে পুরোপুরি আসতে। কিন্তু এই যে ডিজিটাল এজ, এটা তো আমরা অস্বীকার করতে পারবো না। উই হ্যাভ টু কাম ফরওয়ার্ড, আমাদের আসতেই হবে টুডে অর টুমরো। আমরা যত দেরি করবো আসতে তত কিন্তু আমরা পিছায় যাবো। ইটস এ ভেরি সিম্পল ক্যালকুলেশন, এখানে মানে না বোঝার কিছু নাই। কিন্তু আমরা কেন আসতেছি না? বিকজ আমাদের কাছে আইটিটা এখনো দুর্বোধ্য লাগে। আমাদের কাছে মনে হয় যে আইটি মানে হচ্ছে আমাকে কোন একটা আইটি কোম্পানির কাছে যাইতে হবে এবং সেই আইটি কোম্পানি আমাকে অনেকদিন ধরে ঘুরাবে বা আমার কাছে অনেক টাকা চাইবে অথবা আমার কাছে অনেক সময় নিবে এই জিনিসগুলো রেডি করে দিতে। সো ওই থট থেকেই উই হ্যাভ স্টার্ট, মানে আমাদের ইবিটাসের যাত্রাটা শুরু, যে ইবিটাসের থটটা কোত্থেকে আসছে যে এরকম একটা কিছু তৈরি করা দরকার যাতে এন্টারপ্রেনারদের, এই যে এত বিগ নাম্বারস অফ এন্টারপ্রেনার্স, তাদের লাইফটা, বিজনেস লাইফটা যেন ইজি হয়ে যায় এবং তারা যেন তাদের বিজনেসকে স্মার্ট বিজনেসে কনভার্ট করতে পারে। তো তখন ওই থিঙ্কিং থেকে যেহেতু আমরা শুরু করেছি, তো আমি এখন বলি যে ইভিডেন্সের মেইন ফিচারটা কি। ইভিডেন্স হচ্ছে একটা অটোমেটিক ই কমার্স ওয়েবসাইট বিল্ডার প্ল্যাটফর্ম, যেখান থেকে একজন উদ্যোক্তা সে তার ই কমার্স ওয়েবসাইটটা নিজেই তৈরি করে নিতে পারবে। কোনো কোডিং নলেজ তাকে জানতে হবে না, তাকে কোনো ধরনের ডেভেলপারের কাছে যেতে হবে না বা কোনো আইটি ফার্মের কাছে যেতে হবে না, সে নিজেই তৈরি করে নিতে পারবে এবং সেটা মাত্র 1 মিনিটে, জাস্ট 5টা বাটন ক্লিক। ওখানে সব ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকলে এভরি ইনস্ট্রাকশন উইল বি দেয়ার। জাস্ট ফোন নাম্বার দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবে, তারপর জাস্ট স্টেপ, জাস্ট নেক্সট ক্লিক নেক্সট ক্লিক নেক্সট ক্লিক এন্ড দ্য ওয়েবসাইট ইজ রেডি। তো এটা আসলে আমি যদি বলি ওভাবে চিন্তা করতে গেলে ইজ এন এ বিগ একটা অপরচুনিটি ফর আওয়ার স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রেনার্স। এবং এখানে যে শুধু আমরা ই কমার্স ওয়েবসাইটই রেডি করে দিচ্ছি, মানে আমরা করে দিচ্ছেন, তারা নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারছে, যে শুধুমাত্র ই কমার্স ওয়েবসাইটই তৈরি করে নিতে পারছে তা না, সাথে হচ্ছে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সলিউশন, পয়েন্ট অফ সেল সিস্টেম, মোবাইল অ্যাপের মতো অন্যান্য ডিজিটাল, এবং ইভেন দে ক্যান অলসো মেক দেয়ার কন্টেন্ট ফর ডিজিটাল মার্কেটিং এর জন্য, যেসব কন্টেন্ট বা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর জন্য যে কন্টেন্ট গুলো লাগে সেই কন্টেন্ট গুলো ইভেন তারা এখান থেকে রেডি করে নিতে পারছে। তো এটা ওভারঅল তাদের বিজনেস লাইফকে যতটা ইজি করছে, তাদের বিজনেস লাইফকে যতটা স্মার্ট করছে। এবং সবচেয়ে মানে আমি যেটা সবচেয়ে সিগনিফিকেন্ট পার্ট বলবো, যে ই কমার্স ওয়েবসাইটে রেডি করে নেওয়ার পরে আমাদের প্রোডাক্ট
খুঁজো নামে আরেকটা অপশন, আরেকটা ফিচার্স বলবো না, আরেকটা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে, এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আরেকটা প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে আমাদের কাছ থেকে যারা ওয়েবসাইট বানিয়ে নেয় তাদের সবার প্রোডাক্ট গুলো ওইখানে ডিসপ্লে করা হয়। তো কাস্টমাররা চাইলে দারাজে যেভাবে প্রোডাক্ট খুঁজে প্রোডাক্ট নেয়, এখানে কিন্তু কাস্টমাররা চাইলে তাদের প্রোডাক্ট গুলো এখান থেকে খুঁজে কিনে নিতে পারে। এবং সেখানে দারাজে কিন্তু আপনি কখনো একটা ডিফারেন্স বলি যে দারাজে গেলে আপনি কার প্রোডাক্ট কিনতেছেন আপনি কিন্তু সেলারের নাম সেভাবে দেখবেন না বা সেভাবে জানবেন না। ওই সেলারের ব্র্যান্ড নেমও কিন্তু আপনি জানবেন না। এগুলো সবই দারাজের প্ল্যাটফর্ম আসে। কিন্তু এইখানে এই প্রোডাক্ট খুঁজোতে ঢুকলে আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা কাস্টমার, প্রত্যেকটা এন্টারপ্রেনারের ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট ওখানে কিন্তু তার ব্র্যান্ড নেমটা প্রেজেন্ট করা হচ্ছে, এবং সেই ব্র্যান্ড নেমটা দেখেই কিন্তু কাস্টমার বা ওই প্রোডাক্টটা আর কোন সেলারের কাছ থেকে কিনছে সেটা দেখে পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়েই কিন্তু এখান থেকে পারচেস করতে পারছে। সো ইটস ইটস এ কমপ্লিট একটা ইকোসিস্টেমের মতো। সো এটা অলরেডি যারা আমাদের এন্টারপ্রেনার্স দ্যাট আমরা লঞ্চ করেছি, তারপর থেকে এখন আমাদের কাছে অলমোস্ট 25,000 এর মধ্যে কাস্টমার হ্যাজ বিন রেজিস্টার্ড ইন আওয়ার প্ল্যাটফর্ম, এবং যারা ইউজ করছে দে নো দ্য বেনিফিটস অফ ইট। এন্ড আই থিঙ্ক মোস্ট অফ আওয়ার কাস্টমার, আমি বলবো যে আমাদের যত কাস্টমারের সাথে আমার কথা হয়েছে বা আমার কলিগদের কথা হয়েছে, এভরিওয়ান অ্যাপ্রিসিয়েটেড অ্যাবাউট দ্য প্ল্যাটফর্ম, how user friendly it is, and সব এখানে কিন্তু সব কাস্টমাররা সার্ভিসটা পাচ্ছে মান্থলি সাবস্ক্রিপশন বেসিসে, যেখানে টাকা পয়সার বাজেটের আইটির পিছনে যে বাজেট সেটা নিয়ে ওড়িত হইতে হচ্ছেই না। ইভেন যখন মনে হচ্ছে যে না ঠিক আছে আমি এখন কিছুদিনের জন্য আমার সার্ভিসটা আমি নিব না, সে কিন্তু সার্ভিসটা অফ করে দিতে পারছে। এগেইন যখন মনে করছে না আমি এখন আবার সার্ভিসটাতে যাবো, সে এগেইন হি ক্যান এন্টার ইনটু দ্য সার্ভিস। এটার জন্য কিন্তু তার নতুন করে আর কিছু করতে হচ্ছে না, জাস্ট লগ ইন অ্যান্ড দেন স্টার্ট ইউজিং। Entrepreneurs need to worry about anything at all. I mean, Yeah, you're sorted. Your e-commerce business is sorted. আর কোনো কিছুই দরকার নাই। So yeah. I mean, kudos. It's a great idea. I'm guessing you, since you have I have no idea about your pricing, but since your product and your is for startups, people who are just starting off their businesses, I'm guessing your pricing is not too high. No, তোমরা তুমি জেনেই এরকম তোমাদের টিম ওইভাবেই প্রাইসিং করেছো, বিকজ তোমরা জানো দিস আর ফর পিপল হু আর জাস্ট স্টার্টিং অফ দেয়ার বিজনেস। exactly. তো Yeah. তো Just I'm giving an idea so that yeah, if who are if someone our target customer as your audience, so they can get an idea. We have just তিনটা প্যাকেজ আছে আমাদের। আমার প্যাকেজ গুলো স্টার্টিং হচ্ছে 700 টাকা, 699 টাকা। So it's a very ওয়াও, reasonable for anyone যে 10,000 টাকার বিজনেস করতেছে সেও কিন্তু শুরু করতে পারতেছে। কারণ 700 টাকা দেওয়া কারোর জন্য কোনো ব্যাপারই না, মান্থলি সাবস্ক্রিপশন, রাইট? সো আচ্ছা, এন্ড 1500 টাকা বা 1499 টাকার একটা প্যাকেজ আছে, এবং 2499 টাকার প্যাকেজ। সো এখানে এটা ডিপেন্ড করছে যে কে কোনটা প্যাকেজটা সিলেক্ট করবে ডিপেন্ডিং অন দ্য বিজনেস স্কেল। কেউ হয়তো বা 100টা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছে, কেউ হয়তো বা 200টা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছে, কারো হয়তো 500টা প্রোডাক্ট। সো ডিপেন্ডিং অন দ্য বিজনেস স্কেল বা বিজনেস সাইজ, ওই অনুযায়ী কিন্তু সেটা প্যাকেজটা সিলেক্ট করতে পারছে এখান থেকে। this is Very great. easy thing for This is that. great, Hasina. I mean, great work that you and the entire team of eBitans are doing, because obviously, as we discussed before, ই-কমার্সের বেনিফিটস অনেক। হ্যাঁ, আমরা যেটা প্রথমে ডিসকাস Yeah, করেছি যে বাসায় বসে শপিং করব, হ্যাঁ, ট্রাফিক অ্যাভয়েড করব, ক্রাউড yeah. অ্যাভয়েড করব, লাইনে দাঁড়ায় থাকার কোনো রকমের কোনো ইচ্ছা নেই, স্পেশালি ফর পিপল হু আর ওয়ার্কিং, লাইক মানে যাদের টাইম নাই Mm, আমার mm. মতন। আমি ফিজিক্যালি দোকানে যাওয়া একদম পছন্দ করি না। সো এটা একটা And ভালো দিক। easily can say like can compare the products. So আমার হয়তো বা একটা দোকানে একটা প্রোডাক্ট দেখলাম, তারপর আরেকটা দোকানে যেতে হচ্ছে প্রোডাক্ট দেখার জন্য, অথবা একটু লং ডিস্টেন্সে গিয়ে আরেকটা অন্য কোথাও হতো আমাকে যাইতে হচ্ছে আরেকটা প্রোডাক্ট দেখার জন্য। কিন্তু আমি কিন্তু এখানে যে সবচেয়ে অ্যাডভান্টেজ আমাকে জানি, আই ক্যান ইজিলি কম্পেয়ার। আমি চারটা পাঁচটা পাঁচটা ছয়টা হোয়াট এভার দ্য পেজেস অর দ্য ওয়েবসাইট আই ওয়ান্ট টু চেক আউট, আমি কিন্তু এক্সপ্লোর করতে পারছি, রাইট? এন্ড দেন আই ক্যান চেক আউট দ্য প্রাইসেস অ্যাজ ওয়েল। আই ক্যান কম্পেয়ার দ্য প্রাইসেস, যে আসলে কেউ সেম প্রোডাক্টে দেখা যাচ্ছে প্রাইস চাচ্ছে 4,000 টাকা, আবার কেউ চাচ্ছে হয়তো বা 3,500 টাকা। সো কেন ডিফারেন্সটা হচ্ছে, আই ক্যান চেক ইট আউট, বিকজ প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশনে কিন্তু ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকে, বা অনেক সময় ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া পেজ গুলোতে দেওয়া থাকে। অথবা আই ক্যান আস্ক, রাইট, কেন তুমি প্রাইসটা বেশি চাচ্ছ? সো আই ক্যান ইজিলি কম্পেয়ার দ্য প্রাইসেস এন্ড দেন আই ক্যান সেল, আই ক্যান টেক দ্য ডিসিশন ফর পারচেজিং, রাইট? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড আমি প্রাইস আমি সিলেকশন করতে পারছি উইদাউট হ্যাভিং টু ফিজিক্যালি গো। Yeah, আমি প্রাইস কম্পেয়ার করতে পারছি। ডিসকাউন্ট অফার থাকে অনেক সময়, yeah. অনেক বড়। বেশিরভাগ সময় থাকে, হ্যাঁ। এটা আবার একটা দোকানে থাকে, আরেকটা দোকানে থাকে না। সো থাকে আমি না, ওইটাও হ্যাঁ। দেখে দিতে পারছি বাসায় বসে।
Yeah. আমার ফিজিক্যালি যেতে হচ্ছে না টু গেট avail that discount offer. সো এই বেশ কিছু অ্যাডভান্টেজ গুলা আছে, দ্যাট ইজ ভেরি ট্রু। অ্যান্ড আই মিন লাইক আই সেড, ইবিটান্স থাকতে আমার মনে হয় না আর কোনো রকমের কোনো চ্যালেঞ্জ আমাদের দেশের এই স্মার্ট বাংলাদেশের এই বিজনেস আর কোনো রকম কিছু থাকা উচিত। উই শুড থ্যাংক ইউ ফর মেকিং ইট সো ইজি। সো ওয়াই ডোন্ট ইউ টেল আস, যেরকম আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জেস আমরা ফেস করছি, হুম, যে আমরা একটা ড্রপ দেখেছি অন ই-কমার্স বিজনেসে, যে কার যেগুলা হচ্ছে যে আমরা দেখি যে ডেটা সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি কনসার্নস কিছু আমাদের থাকে। হুম। সো হোয়াট, হাউ ইজ ই-বিটান্স, মানে তোমরা এগুলাকে কিভাবে আচ্ছা। ইনশিওর করছো যে ডেটা সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি তোমাদের কাস্টমারদের, এই যে ই-কমার্স যারা করছে তাদের জন্য? সো ক্যান ইউ টেল আস যে আমরা Yeah, তো এই sure. আমরা বলছি যে এই রিস্ক গুলো থাকে। সো হাউ আর ইয়োর কাস্টমার্স গোয়িং টু বি ইনশিওর যে ওদের থেকে যারা প্রোডাক্টস কিনছে they will not face similar situations? Can you tell us? সো আমি একটা ব্যাপার শেয়ার করে রাখি। যখন আমরা প্ল্যাটফর্মটা বিল্ড করছিলাম, ওই সময় আমাদের জন্য মেইন একটা কনসার্ন ছিল, বিকজ আমরা জানি যে প্ল্যাটফর্মে যারা এন্টারপ্রেনার আছে তারা তাদের ওয়েবসাইটটা এখান থেকে ই কমার্স ওয়েবসাইটটা বিল্ড করবে। যখন তারা ই কমার্স ওয়েবসাইট বিল্ড করবে, সেই ই কমার্স ওয়েবসাইটের থ্রুতে কিন্তু তারা বেচা কেনা করবে, মানে প্রোডাক্ট বিক্রি করবে, বা তাদের কাস্টমাররা ওই ই কমার্স ওয়েবসাইট থেকে প্রোডাক্ট কিনবে, রাইট? দ্যাট পারপাসেই তো একটা মানুষ মানে একজন ব্যবসায়ী তার ই কমার্স ওয়েবসাইটটা বানায়। তো আমাদের মেন ছিল যেহেতু ওইখানে তার সেলিং ডেটা থাকবে, ওইখানে তার টোটাল ইনভেন্টরি, মানে কি কি প্রোডাক্ট আছে, কতগুলো প্রোডাক্ট আছে, সেটার একটা ডেটা থাকবে। তার হচ্ছে তার কাস্টমার কাছে সে কত টাকা সেল করছে, কোন প্রোডাক্ট কতটুকু, কতগুলো নাম্বারে সেল করছে, সব ডেটা কিন্তু একটা ই কমার্স ওয়েবসাইটে থাকে। এটা যারা ই কমার্স ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করেন বা যারা বানান বা যারা সার্ভিস দেন তারা সবাই জানেন। তো সেই ক্ষেত্রে শুরু থেকে আমাদের একটা মেইন কনসেপ্ট ছিল, যেহেতু এখানে তো অনেক অনেক ডেটার কিছু স্টোরেজ থাকবে বা অনেক ডেটা প্রিজার্ভ হবে, এটাকে অবশ্যই ফার্স্ট প্রায়োরিটিতে আমাদেরকে ডেটাটার প্রাইভেসিটা মেক শিওর করতে হবে। বিকজ যদি আমরা এটা মেক শিওর না করতে পারি, ইউ নো দ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক, খুব ইজিলি কিন্তু আজকাল অনেক কিছু হ্যাক করে ফেলা যায়, অনেক কিছু, অনেক ডেটা ব্রিচ করা যায়, ইজ আ ভেরি কমন থিং দিস ডেজ। এটা টেকনোলজিক্যাল ব্যাপারগুলো নিয়ে যারা কাজ করেন তারা খুব খুব জানেন, অথবা আমরা টেকনোলজি নিয়ে কাজ না করলে আমরা যে কনজিউমার আছি বা বিভিন্ন সাবস্ক্রাইবার আছে, আমরা সবাই জানি ইটস ভেরি কমন থিং। আজকে সকালে এটা হ্যাক হচ্ছে, কালকে ওটা হ্যাক হচ্ছে, তো ভেরি কমন থিং। সো ইন দ্যাট কেস এটা আমাদের অলওয়েজ ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল। আমরা যখন প্ল্যাটফর্মটা বিল্ড করি তখনই তুমি যদি আমাদের ওয়েবসাইটে ঢুকো বা প্ল্যাটফর্মে ঢুকো, ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট যে স্ট্রং ডেটা প্রাইভেসি পলিসি ওখানে দেওয়া আছে। সো শুরুর দিকে আমাদের অনেক কাস্টমার কিন্তু আমাদেরকে প্রচুর আস্কও করতো, বাট ওয়েন দে স্টার্টেড টু চেক ইট আউট যে এখানে এত স্ট্রংলি ডেটা প্রাইভেসি পলিসি নিয়ে পলিসি, সরি, ডেটা প্রাইভেসি নিয়ে পলিসি দেওয়া আছে, এটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে গিয়েছে। নাও পিপল ট্রাস্ট, স্টার্টেড টু ট্রাস্ট অন আস। No, this is very good, because the reason I'm asking is because আমরা যে আমি যখন যে আমাকে তোমার প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে যখন একজন একটা বিজনেস শুরু করবে, তখন কিন্তু যে তার তার সে প্রোডাক্ট বিক্রি করবে, তার হুম, তার তার যার কাছে বিক্রি করছে তার পেমেন্ট ইনফরমেশন থাকবে, যেটা আমরা হুম, বলছিলাম। তাকে যদি আমি তাকে ডেলিভারি দেই, হ্যাঁ, তার ডেলিভারি, তার হুম, পার্সোনাল ইনফরমেশন থাকবে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন থাকবে। আর yeah, আমরা আজকাল দেখি যে আমি আমি আজকে একটা, এই যে এফ কমার্স যেটা বলছিলাম যে আমাদের এটার জন্য এটা খুবই পপুলার। সো আমি ফেসবুকে একটা কিছু অর্ডার করলাম, তো অর্ডার কনফার্ম করার জন্য কিন্তু আমাকে বলে যে আপু আপনার নাম এবং ঠিকানা দেন, মোবাইল নাম্বার, নাম্বার দেন। হুম, সো এগুলা দিজ আর অল মাই পার্সোনাল ইনফরমেশন। সো আমি হুম, তাকে কিন্তু অনেক আমার নাম, ঠিকানা, ঠিক আছে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন না হয় দিলাম না, আমি বললাম ক্যাশ অন ডেলিভারি দিব। ঠিক আছে, আমি দিলাম না আমার পেমেন্টের, কিছু করলাম না। তো এদিক থেকে না হয় আমি থেমে গেলাম। কিন্তু তারপরে যেটা দেখা যায় যে আমার, সে যেহেতু এফ কমার্স একটা ছোট একটা বিজনেস, তার হয়তো ডেলিভারি কোম্পানি ডিরেক্টলি সে ওন করে না, সে এটা আরেকটা থার্ড পার্টিকে দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ? থার্ড কোম্পানিকে একটা দিয়ে দিচ্ছে, একটা ডেলিভারি কোম্পানিকে। সো সেই ডেলিভারি কোম্পানিকে সে যখন তার প্রোডাক্টটা হ্যান্ড ওভার করছে যে দিস ইজ মাই কাস্টমার, তুমি ওর কাছে এই প্রোডাক্টটা পৌঁছিয়ে দিও এবং অন মাই বিহাফ পেমেন্ট কালেক্ট করে এনে কিন্তু আমাকে দিবা। সো আমি কিন্তু দেখি যে একদিন পরেই আমার কাছে একটা এসএমএস চলে আসছে যে ইয়োর প্রোডাক্ট ইজ অন ইয়োর ওয়ে টু ডেলিভারি, দিস ইজ ইয়োর ট্র্যাকিং নাম্বার বলে একটা এসএমএস চলে আসে উইথ আ ট্র্যাকিং একটা লিঙ্ক। সো হোয়াট দ্যাট টেলস মি ইজ যে তার মানে
এই এফ কমার্স ফেসবুক পেজটা ও যদি না করে থাকে, তার মানে তার আরেকটা কোম্পানি যে যাকে দিয়েছে সে কোনো না কোনো রকমের একটা বিজনেস সলিউশন ইউজ করছে। না হলে তো এই লিঙ্ক এবং এই ট্র্যাকিংটা থাকতো না। তো কিন্তু আমি কিন্তু আসলে তাকে দিয়েছি আমার পার্সোনাল ইনফরমেশন, বিকজ আমি তার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনছি। সে কিন্তু আমার কনসেন্ট ছাড়া আরেকটা এন্টিটিকে আমার ডিটেলসটা শেয়ার করে ফেললো। Yeah. এখন সে যে ডেলিভারি কুরিয়ার কোম্পানি, সে যে এটা আরেকজনকে দিবে না, এটার কিন্তু কোনো No, no, you গ্যারান্টি। can't ensure it. No. আমার এটা মোবাইলে যে কোনোভাবেই এসএমএস আসে, আমি এসএমএস চেকই করি না। এটা চেক করতে এটার এখন এটার ভালো অ্যাকচুয়ালি জিনিস না, খারাপ জিনিস। I missed out on some of my important SMSs. আমার গাড়ির নাম্বার প্লেট চলে আসছে yeah. like 3-4 months ago. I missed it. ওকে? Okay, yeah. বিকজ আমি এসএমএস চেক করি না। তো আমাকে আবার সফর বলতেছে, "আপু আপনার কাছে এসএমএস আসছে, আপনার কাছে এসএমএস আসছে।" I was like, "না, না আসে নাই।" So like I miss out on those because আজকাল everything is on like text and SMSs. So these are things that are happening, and I will tell you why this is important, because আমাদের কিন্তু actually the Ministry of Commerce has published a digital commerce operational guideline in July 2021, which Okay. basically covers these exactly the same things that we talked about. হ্যাঁ, যে এই যে ই কমার্স বিজনেস করার সময় বলেছে যে আমাদেরকে যেন আমরা যেন কনজিউমারকে প্রোটেক্ট করি, এবং ই কমার্স সেক্টরকে স্পেসিফিক করে বলছে যে কোনো যদি ই কমার্সে কেউ বিজনেস করে, দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট দে শুড ইনশিওর। এবং এটা এই গাইডলাইনটা তৈরি হয়েছে টু ইনশিওর দ্য রাইটস অফ আ সেলার্স, Hmm. সেলারদের রাইটকে ইনশিওর করা, এবং কাস্টমারের নিডকেও অ্যাড্রেস করার জন্য। হ্যাঁ, Okay, makes sense. এখানে Yeah. যেরকম বলেছে একটা বিজনেস রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ইফ ইউ আর ডুইং Hmm. অ্যান ই-কমার্স বিজনেস ইউ নিড টু হ্যাভ আ বিজনেস রেজিস্ট্রেশন। বিজনেস রেজিস্ট্রেশন বলতে একটা তোমার ট্রেড লাইসেন্স একটা লাগবে। এটা ডিবিআইডি বলে, একটা ডিবিআইডি থাকে যারা অলরেডি এটা বিজনেস রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে পড়ে, ডিবিআইডি ওরা এটা নাম দিয়েছে। আর একটা হচ্ছে বিজনেস, এটা ডিজিটাল যারা বিজনেস করে তাদের একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। আর ট্রেড লাইসেন্স তো যে কোনো বিজনেসের লাগে, তুমি অফলাইন করো অনলাইন করো, সেটা তো মাস্ট বি দেয়ার। এটার ইয়া। এখন এরা চেঞ্জ করছে, যে একটা পার্সোনাল রিটেল অ্যাকাউন্টও বলছে। তারপর একটা বিন নাম্বারও বলছে। হ্যাঁ, তো দিস দ্য নেমস আর চেঞ্জিং, বাট আমি জাস্ট বলছি যে একটা বিজনেসের রেজিস্ট্রেশন ডিপেন্ডিং অন হুইচ হোয়াট টাইপ অফ বিজনেস। হ্যাঁ, দেন দে আর সেইং যে তোমার ট্রান্সপারেন্সি। হ্যাঁ, তোমার এবং তুমি যদি একটা ই কমার্স একটা সাইট তোমার থাকে, ওখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি নিচে একদম এট দ্য বটম it should display your registration details. লাইক তোমার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট যদি থাকে ওটার ডিটেলস থাকতে হবে, তোমার ট্রেড লাইসেন্সের ওই নাম্বার কত, কবে লিঙ্ক এটা, গুলো। ওটা থাকতে হবে। এবং কনজিউমার রাইট এর কথাটা বলছে যে বারবার তোমাকে লিখা ক্লিয়ারলি লিখা থাকতে হবে তোমার রিটার্ন পলিসি কি। হ্যাঁ, তোমার তোমার প্রাইসিং এর ডিটেলসটা কি। হ্যাঁ, তোমার প্রোডাক্টের ডিটেইলসটা কি? এগুলো হচ্ছে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টস, সো হুইচ ইস অ্যাকচুয়ালি ইন লাইন উইথ দ্য কনজিউমার রাইটস। তো ইয়া। আরেকটা থাকে যে পেমেন্ট মেথড। পেমেন্ট মেথডটা তোমার ক্লিয়ারলি বলে রাখতে হবে, হুইচ মাস্ট বি অ্যাপ্রুভড উইথ দ্য পেমেন্ট বাংলাদেশ মেথড ব্যাংক এন্ড অথরিটি। হ্যাঁ। বাংলাদেশ ব্যাংকের। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস বলা থাকে যে প্রোডাক্ট কিছু রিস্ট্রিক্টেড প্রোডাক্ট থাকে, যে তুমি হুম, কিছু জিনিস তুমি সেল করতে পারবে না ই কমার্সে। পারবা না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই। হ্যাঁ, মানে ভাই বন্দুক টন্দুক বিক্রি করো না, মানে ইউ ক্যানট। গেমিং। ইয়া। Huh. So there are some things you cannot sell on the e-commerce like drugs, explosives and all this. তারপর অনলাইন গেমিং, বেটিং, গ্যামলিং এসব বেটিং কিন্তু, গুলো, বেটিং সাইট গুলো, ইয়া, ওটা হ্যাঁ রেস্ট্রিক্টেড। এগুলো করতে পারবা না। মেডিসিনস এন্ড মেডিকেল সাপ্লাইজ করতে পারবা না ইউজুয়ালি, বাট পারবা যদি লাইসেন্স সেই না থাকলে। থাকে। হ্যাঁ, লাইসেন্স থাকলে ইউ ক্যান ডু অল দিস, বাট হাউএভার উই সি সামটাইমস যে ইউ নো আরো কিছু ডিটেলস আছে, তুমি এক্সপায়ার্ড প্রোডাক্টস বিক্রি করতে পারবে না when it comes to like perishable goods and all that. ইয়া, ইয়া, ইয়া। সো এই একটা গাইডলাইন আমাদের আছে, বাট হাউএভার আমরা তারপরেও দেখি যে আমাদের সেফ গার্ডিং পার্সোনাল ডেটা while shopping online is like a challenge. So I want to ask you, being in this industry for so long and being in this business for so long, যে আর কি স্টেপস আমরা নিতে পারি to protect personal information while shopping online? মানে আমি তুমি তো কাস্টমার ২ সাইডেই আছো মনে হয়। মানে you ইয়া, online রাইট, করো ইয়া। and you're on both sides. So what else do you think we can do to protect our personal data when we ফার্স্ট অফ অল আমি বলি, আমাদের যে কোনো পার্সোনাল ডেটা শেয়ার করার আগে আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে যে আমি কাকে শেয়ার করতেছি এবং কেন শেয়ার করতেছি। এটা হচ্ছে একদম বেসিক একটা কোয়েশ্চেন।
যে আমি কোনো অনলাইনে পারচেজ করার জন্য সেল করতেছি, আমি কোনো সার্ভিস দিব, নাকি আমি ধরো শুধু যে ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রিতেই ডেটা ব্রিচ হয় তা কিন্তু না। তুমি আজকে ব্রাউজ করতেছো, ব্রাউজ করতে করতে তুমি ওখানে কিছু একটা পড়তে, জাস্ট ধরো কিছু একটা পড়তে যাবা, বা ওখান থেকে কোনো কিছু একটা ডাউনলোড করবা, দে উইল আস্ক ফর ইউর পার্সোনাল ইনফরমেশন। ওরা তোমার ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার জানতে চাইবে। ওরা তুমি আজকে তুমি যদি নেটফ্লিক্স এর মতো কোনো একটা রিনাউন্ড ওয়ান যেখানে তুমি মনে করো তোমার ডেটাটা প্রোটেক্ট থাকবে, সেসব এভরিওয়্যার ইজ আস্কিং ফর রেজিস্ট্রেশন বা লগ ইনের জন্য তোমার কাছে তোমার পার্সোনাল ইনফরমেশন চাইবে। এখন এটাই বললাম যে তোমাকে আগে বুঝতে হবে যে তুমি কোথায় শেয়ার করবা, কোথায় শেয়ার করবা না, কতটুকু শেয়ার করবে, কতটুকু শেয়ার করবা না। আজকে আহ, এখন এই যে জায়গাটা, এটা আমি কিভাবে জানবো যে আমি কতটুকু শেয়ার করবো, কতটুকু শেয়ার করবো না? তার আগে আমাকে নিজেকে জানতে হবে যে কোন কোন জায়গায় ডেটাটা ব্রিচ হইতে পারে। রাইট। সো এখন এখন এই ডেটা ব্রিচের সাথে আবার রিলেটেড হচ্ছে, ধরো তুমি চাইলে কিন্তু অনেক সময় অনেক কিছু প্রোটেক্ট করে ফেলতে পারো, যে তোমার পাসওয়ার্ড তুমি ইজিলি প্রোটেক্ট করতে পারো। তুমি পাসওয়ার্ড যেমন আমরা যেটা করি, যে কোনো একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে, যেমন সেম পাসওয়ার্ড আমাদের এটা একদম কমন প্র্যাকটিস, সেম পাসওয়ার্ড আমরা প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে ইউজ করি। এটা তোমার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ইউজ করি, আমাদের ইমেইলের পাসওয়ার্ডও সেম থাকে। আমরা কোথাও কিছু কিছু একটা লাইক ওই যে যেটা বললাম যে নেটফ্লিক্স এর মতো সাবস্ক্রিপশন নিতেছি, সেখানেও আমাদের সেম পাসওয়ার্ড, এভরিওয়্যার ওয়্যার ইউজিং সেম পাসওয়ার্ড। কোন একটা কারণে আমরা পাসওয়ার্ডটাকে মানে স্ট্রং করি না। এবং সবসময় বলা হয়েছে যে তুমি যদি এই জিনিসগুলো থেকে সেফ থাকতে চাও, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ স্ট্রং পাসওয়ার্ড। এবং সেটা হচ্ছে আহ, একটু কমপ্লেক্স হলে ভালো। স্ট্রং মানে একটা কমপ্লেক্স পাসওয়ার্ড, লেটার এবং ডিজিট মিলিয়ে, প্লাস হচ্ছে দেয়ার আর লটস অফ থিংস, যাতে এটা ইজিলি কেউ হ্যাক করতে না পারে। তারপর ধরো তুমি একটা সার্টেন টাইম পর পর, বলা হচ্ছে যে একটা সার্টেন টাইম পর পর যেন পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করা হয়, এবং সেম পাসওয়ার্ড যেন প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে ইউজ না হয়। এই যে এগুলো কিন্তু একদম বেসিক জিনিস, কিন্তু বেশি আমাদের কথা বলে দেখো যে আমরা বেশিরভাগই জানি না। তারপর হচ্ছে যে টু ফ্যাক্টর বা মাল্টি ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন বলি আমরা এটাকে, রাইট? যে তো কেউ যদি আনঅথরাইজ, কেউ যদি ইয়ে করতে চায়, লগ ইন করতে চায়, তো তোমার কাছে একটা নোটিফিকেশন চলে আসবে, এবং তুমি যদি এটা বলে দাও যে না এটা তুমি না, দেন কিন্তু ও লগ ইন করতে পারবে না। এগুলো খুব সামান্য জিনিস, বাট আমরা আমাদের এই যে অ্যাওয়ারনেস এর অভাবে বা বলো, বা আমরা অত বড় জিনিসটাকে অনেকে সিরিয়াসলি নিই না, এইসব কারণে ডেটা প্রচুর ব্রিচ হয়। তারপরে আমি যদি বলি ওভারঅল আমরা এটা আমাদের আরেকটা জিনিস, খুব কমন একটা প্র্যাকটিস, আমরা কোনো রেস্টুরেন্টে গেলে বা এয়ারপোর্টে যাই বা কোনো কমন প্লেসে গেলে আমরা আগে খুঁজি পাই পাসওয়ার্ডটা দেন। সো এই যে পাসওয়ার্ডটা নিয়ে আমরা ইউজ করতেছি, এই পাসওয়ার্ড তো আরো 5 জন ইউজ করতেছে। এর মধ্যে যদি কোনো একজন হ্যাকার থাকে বা কোনো একজনের যদি ব্যাড ইন্টেনশন থাকে, সে কিন্তু খুব ইজিলি তোমার ওই সেম পাসওয়ার্ডে তোমার ফোনে অ্যাক্সেস নিতে পারে, তোমার ফোনে বা তোমার ডিভাইসে অ্যাক্সেস নিতে পারে। আর তোমার ডিভাইসে একবার অ্যাক্সেস নেওয়া মানে তো জানোই যে আমরা এখন আমাদের ডিভাইস গুলোতে কত ইম্পর্টেন্ট কনফিডেন্সিয়াল ডেটা রাখি। আমি জাস্ট ছোট্ট একটা কিছুদিন আগে বাট হ্যাজ বিন, মানে আমার খুব ক্লোজেস্ট একজনের সাথে যে জিনিসটা করছে, যে কোনোভাবে ওর ফোনের ওর জিমেলের পাসওয়ার্ডটা হ্যাক হয়েছে। এখন সে কি করছে, তার এই জিমেল দিয়ে সে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ওপেন করছে, তার এই জিমেল দিয়ে সে তার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ওপেন করা, এই জিমেল দিয়ে তার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট গুলো ওপেন করা। তা এখন একটা পাসওয়ার্ড হ্যাক, মানে ওর কাছে চলে যাওয়ার কারণে এভরি সিঙ্গেল ডেটা কিন্তু ওই মানুষটা দেখতে পাচ্ছে, যে যার কাছে এটা আছে। এখন সে যদি কোনো একটা হোয়াটসঅ্যাপে কিছু একটা টেক্সট পাঠাচ্ছে কাউকে, এখন কাকে পাঠাচ্ছে, কি পাঠাচ্ছে, সে সেগুলো দেখতে পাচ্ছে। তার ব্যাংক ডিটেইলস এ, ব্যাংকের যে অ্যাপস এ ঢোকার যে পাসওয়ার্ড, সেটাও কিন্তু ভেরিফিকেশন ইয়ে হিসেবে জিমেল অ্যাকাউন্টটাই দেওয়া। তো ওইখানে ওখানে কিন্তু ওর লগ ইন ওটিপিটা চলে যাচ্ছে। মানে জাস্ট কমপ্লিটলি ডিজাস্টার, যে একটা পাসওয়ার্ড হইলে বা একটা পাসওয়ার্ড ব্রিচ হলে তোমার পুরো লাইফটাকে কমপ্লিটলি আনসার্টেন করে দিতে পারে। এন্ড এটা তো মানে কনসিকোয়েন্স যে কত বড় হইতে পারে, দ্যাট বড় ব্যাংক থেকে টাকা চলে যাওয়া থেকে শুরু করে দেওয়ার লস অফ থিংস, তোমার পার্সোনাল বলে কিছু থাকবে না। তো এই জন্যই আমি মনে করি যে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা অনেক বেশি আসা উচিত বা থাকা উচিত, যে আমরা এগুলা নিয়ে খুব কনসার্ন হব। তাহলে হয়তো বা লাইক এই ব্রিচিংটা বা এই অনলাইন ফ্রড গুলো একটু কমানো সম্ভব আর কি। Yeah, thank আর you. একটা খেয়াল করছো কিনা জানি না, যে এটা তোমার আমার সবার ক্ষেত্রেই হয়, যে আমরা দেখবা যে ইমেইলে বা কি বলে এটাকে, টেক্সটের মাধ্যমে বিভিন্ন লিঙ্ক পাই। ওখানে হয়তো বা আমরা ভাবি যে এটা হয়তো ব্যাংক থেকেই শেয়ার করছে, বা কোনো ক্রেডিট সার্ভিস কোম্পানি হয়তো বা আমাদেরকে শেয়ার করছে। বাই এনি চান্স যদি কোনো কারণে আমরা ওই লিঙ্কটা ওপেন করে ওইখানে আমাদের ডেটা গুলো, যা যা ওরা আস করতেছে সেগুলো দিয়ে ফেলি, দেন কমপ্লিটলি
ফাস্টার। সো এখন যে কোনো একটা ইমেল আসলে বা কোনো একটা রিসেন্টলি আমরা, এটা তুমি এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে কিনা জানি না, বাট আমি হয়েছে রিসেন্টলি খুব রেগুলার, মানে একটা সার্টেন টাইম পর পরে ফোন আসে, ফোনে এসে ওরা জাস্ট ইয়ে পাঠায় 2000 টাকায় 1 আওয়ার কাজ করলে 2000 টাকা দিবে, এবং সেটা দেওয়ার জন্য ওরা তোমার ইয়েটা খুব সামান্য কাজ কাজ বলে যে এটা তেমন কিছু না, বাট তুমি তোমার ইনফরমেশন শেয়ার করো, ব্যাংক ইনফরমেশন, তোমার হুম, ডিজিটাল ওয়ালেটের ইনফরমেশন শেয়ার করো। এটা আমি বেশ কয়েকবার ফোন কলটা পাইছি, 3 থেকে 4 বার। এন্ড দেন এভাবে করে যারা একটু কনসার্ন না, তারা কিন্তু ঠিকই তারা এটা শেয়ার করে দিবে, বিকজ এভরিওয়ান তো 1 আওয়ারে আমাকে 2000 টাকা করে দিচ্ছে। সো ইটস আ ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ অ্যামাউন্ট ফর মেনি পিপল, রাইট? ইয়া। তো এইসব অ্যাওয়ারনেস, ইয়া, সো উই নিড টু অ্যাওয়ার দ্য পিপল ইন দ্যাট সেন্স, এই জায়গাগুলোতে একটু খেয়াল করতে হবে আর কি। এই স্ক্যাম থেকে আমি অ্যাকচুয়ালি আই এম গোইং টু গো টু আওয়ার নেক্সট টপিক অফ ডিসকাশন, উই আর অলসো রানিং আউট টাইম। আমি আই ওয়ান্ট টু গো যে এই টাইমটাতে, এই যে রাশ টাইমটা, হ্যাঁ, ঈদের শপিং, অনেক কিছু হুম, আমার মাথায়, কাজ শেষ করতে হবে, ছুটিতে যেতে হবে, গিফট কিনতে হবে। সো এই যে তুমি যেসব গুলা বললা যে একটু অ্যালার্ট থাকা, এইসব জিনিসগুলো না জানার সত্ত্বেও উই টেন্ড টু স্কিপ ইট বিকজ উই হ্যাভ সো মেনি থিংস অন আওয়ার মাইন্ড। অ্যান্ড হুম, অ্যাকচুয়ালি হুম। স্ক্যামার্স গুলা, দে নো অল দিস, ওকে, দে নো। Yes. মানে এই টাইমটারই অপরচুনিটিটা তারা তখন নেয়। সো এই যে অনলাইন ফ্রডস এন্ড অনলাইন স্ক্যাম, আম মানে আমরা কিভাবে এইগুলাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি? বিকজ ওরা কিন্তু জানে যে এই টাইমটাতে, এই যে ধরো কালকে লাস্ট একটা ওয়ার্কিং ডে মোস্ট লাইকলি, হ্যাঁ? হুম, হুম, তো হুম, হুম, সবাই ব্যাংকে ভিড় থাকবে। কেউ হুম, ব্যাংকের লোকেরা হয়তো সিগনেচার চেকে ঠিক মতন চেক করবে না। রাশ থাকবে যে ব্যাংকে কোথাও নোট নাই। হ্যাঁ? নতুন নোট নাই, ভাঙতি টাকা নাই। মানে অলরেডি, সো স্ক্যামার্স গুলা কিন্তু জানে। দে নো, দে স্টাডি ইউ। সো আমাদেরকে একটু যদি বলো যে এই যে ফেক প্রোডাক্টস, ফেক ওয়েবসাইটস, আম ফেক, এই যে ফেক মেসেজেস, ওরা করে কি একটা লেটারকে চেঞ্জ করে দিয়ে এমনভাবে তোমাকে মেসেজ পাঠাবে, আনলেস ইউ আর, অ্যান্ড লাইক আই সেড, এই টাইমগুলোতে তো আমরা ইউজুয়ালি, হয়তো আমি খুবই অ্যালার্ট। কিন্তু এই টাইমটাতে আমরা এরকম যে আমরা, মানে একটা দেখা গেল যে জব অফার আসছে ইউএস এমবাসি, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। হুম, এমবাসির একটা এস নাই। আমি যেটা হয়তো নরমাল টাইমে দেখতাম হুম, যে স্পেলিং এ ইউএস এমবাসির একটা এস নাই একটা স্পেলিং এ, কিন্তু আমি তখন এটা খেয়াল করি নাই, কিন্তু আমি তখন দেখছি ও আচ্ছা, ইউএস এমবাসির একটা জব অফার, ক্লিক করলাম। মানে হয়তো অর ইউনিসেফ or এই টাইপের ধরো কোনো একটা ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল কিছু, হ্যাঁ, যেগুলো ভেরি ওয়েল রেসপেক্টেড, রেপুটেড, অর একটা কিছু একটা এরকম টাইপের, আমি জাস্ট গিভিং অ্যান এক্সাম্পল অন দ্য টপ অফ মাই হেড। সো দিস থিংস, এগুলা থেকে ধরো আমরা মানে বলো না আমাদের অডিয়েন্সকে আমরা মানে কিভাবে দেখো, একটা কি ব্যাপার hide স্পেশালি করতে পারি? আমরা যখন যেহেতু এখন ডিউরিং ঈদ সিজন, এখন ই কমার্সে প্রচুর, মানে স্পেশালি অনলাইনে প্রচুর কেনাকাটা হচ্ছে, এটা খুব স্বাভাবিক। এবং যেটা বললো, স্ক্যামার্স আর অলওয়েজ ভেরি স্মার্ট, বিকজ তোমাকে বুঝতে হবে যে সেম জিনিসটাই একটা কপি তৈরি করে তোমার কাছে পাঠাচ্ছে, আর তুমি কিছু না বুঝে সেখানে ক্লিক করে ফেলতেছো, বিকজ তুমি ভাবতেছো এটাই অথেন্টিক। তো ওরা এত মিনিমাল ডিফারেন্স রাখে যে আসলে হঠাৎ করে তুমি যদি নোটিস না, মানে খুব প্রপার ভাবে নোটিস না করো, বা তোমার যদি এরকম ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আগে কয়েকবার নাও হয়ে থাকে, তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে না। তো অনলাইন শপিং এর ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এত তাড়াহুড়ো করে লাস্ট আওয়ারে শপিং করতে না গিয়ে, একটু আগে ভাগে রোজার আগে বা যে রোজার শুরুতে করে ফেলাটা বেটার, বিকজ একটা অনলাইন শপিং এ তো এখানে কয়েকটা জিনিস আছে। তুমি অনলাইন শপিং করতে গেছো, তুমি একটা প্রোডাক্ট চাইছো কিনতে, মানে অনলাইনে অর্ডার করছো, যেটা তোমার কাছে যখন এসে পৌঁছালো তুমি দেখলা না এটার মধ্যে ওইটার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে। এটা হওয়াটা খুব কমন একটা প্র্যাকটিস বাংলাদেশে। আবার কখনো কখনো হচ্ছে যে একটা প্রোডাক্ট সেম ডিফারেন্স আছে ওইটা মানা যায়, কিন্তু কখনো কখনো প্রোডাক্ট সেম প্রোডাক্টটাই আসে না, অন্য আরেকটা প্রোডাক্ট চলে আসে, এরকম প্র্যাকটিসও মানে ইটস লাইক রেগুলার ঘটতেছে। তার মানে কি, তুমি চাইলেও ওদের যদি তোমার রিটার্ন পলিসি আগে থেকে ভালো মতো পড়া না থাকে, তুমি কিন্তু তাকে আর ক্লেম করতে পারতেছো না, বিকজ রিটার্ন পলিসিতে হয়তো বা এই ব্যাপারে কিছু লেখাই নাই। তুমি অর্ডার করে দিছো, তুমি জানোই না, সে তো নিবে না, বিকজ সে তোমাকে দিয়ে দিবে। এখন এসব ক্ষেত্রে রিটার্ন পলিসিটা ভালো মতো চেক করা, 2 বার 3 বার 4 বার চেক করা বিফোর গিভিং এনি অর্ডার। তাড়াহুড়া করার কিছু নাই, বিকজ ওই যে বললাম যে একদম লাস্ট আওয়ারে না করে শুরুর দিকে একটা সার্টেন টাইম নিয়ে করা উচিত। রিটার্ন পলিসি ভালো মতো চেক করা যদি থাকে, তাহলে তুমি যদি প্রোডাক্টটা তোমার যেটা তুমি অর্ডার করেছিলে সেরকম প্রোডাক্টটা যদি তুমি নাও পাও, ইউ ক্যান রিটার্ন ইট, বিকজ ওখানে অলরেডি রিটার্ন কথা বলাই আছে। সেকেন্ড হচ্ছে, আমি যেটা বলি যে আজকে ফেসবুক পেজ থেকেই বলো বা আজকে ওয়েবসাইট থেকে বলো, যেখান থেকে তুমি অর্ডার করো না কেন, তোমাকে আমি সবসময় বলি যে ফেসবুক পেজ থেকে অর্ডার করার আগে ইউ হ্যাভ টু চেক আউট সেভারাল টাইমস হোয়াট ইজ দ্য রিভিউ, কাস্টমার রিভিউটা, প্রোডাক্টের রেটিং কি আছে, এটা তুমি
কারণ আজকে যদি এবং সেটা কি অনেক সময় নিজেরা রিভিউ দিয়ে দেয় কাস্টমারের, অনেক পেজ এটা করে। সো ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল যে আসলে কতগুলো রিভিউ এখানে আছে। ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে কাস্টমার টেস্টিমনি, কাস্টমার আসলে কি বলতেছে ওয়েবসাইটের ব্যাপারে, ওখানে ওয়েবসাইটে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের রেটিং আছে এবং ওয়েবসাইটেরও কিন্তু রেটিং আছে। তো এগুলো একটু ভালো মতো চেক করে তারপরে ধীরে সুস্থ ভাবে অর্ডার করা, এত তাড়াহুড়া না করে। এট দ্য সেম টাইম যেটা বললা যে যদি কোনো ইমেইল আসে, ইমেলটা আমাকে বুঝতে হবে যে এটা আমাকে পরিচিত ইমেল না মানে অপরিচিত কেউ ইমেলটা পাঠাইছে। আমরা আমরা কিন্তু অনেক সময় ভালো মতো খেয়ালই করি না ইমেলটা কোথায়, ইমেলটা পড়তে শুরু করে দিই। বাট অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু চেক আউট যে ইমেলটা কে পাঠাইছে, সেই অ্যাড্রেসটা আমার পরিচিত কিনা, রাইট, সেন্ডারটা আমার পরিচিত কিনা, এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ভালো মতো খেয়াল করতে হবে। কারণ আমি যতক্ষণ এগুলো কিন্তু আমাকে অন্য কেউ এসে আমাকে সেভ করে দিবে না, আই হ্যাভ টু সেভ মাইসেলফ হিয়ার। তো আমাকে এগুলো ব্যাপারে জানতে হবে এবং এভাবে আমাকে খুব মানে একটু সময় নিয়ে জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করে দেন আই হ্যাভ টু গিভ দ্য এনি পারচেজ ডিসিশন। থ্যাংক ইউ। ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। কারণ আমিও মাঝে মাঝে বলি যে ইফ সামথিং ইজ টু গুড টু বি ট্রু, তার মানে ইট ইজ নট। আমি মানে আমি চ্যাট করি, আমাদের বাঙালিদের একটা অভ্যাস আছে, কোনো কিছু কম প্রাইস দেখছি সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার করে দিছি। কিন্তু এই আনরিয়ালিস্টিক প্রাইসটা যে আসলে আমার জন্য একটা ক্ষতির কারণ হতে পারে সেটা কিন্তু আমরা তখন চিন্তা করতেছি না। there is একটা something of দেখো খুব, এখন হ্যাঁ আমি এখন যে আমাকে প্রোডাক্ট সেল করতেছে সে তো ব্যবসা করতে আসছে, তাই না? তো ও এত কম প্রাইসে কেমনি দিতেছে এই জিনিসটা আর আমার মাথায় আসে না, আমি কম প্রাইস পাইছি তো সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার করে দিলাম। তো এই আর কি। এটা অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ রেড ফ্ল্যাগ যে আনরিয়ালিস্টিক ডিলস, হ্যাঁ, যদি রাইট, এখন আনরিয়ালিস্টিক। সাম আপ আনরিয়ালিস্টিক ডিলস, poorly designed websites, হ্যাঁ, unfamiliar payment methods, these are all red flags যে এগুলা Oh, একটু yes, yes. Let me share another important points যে আমার পেমেন্ট গেটওয়ে যেগুলো ইউজ করতেছি, যে আমাকে যে পেমেন্ট যে ওয়েতে আমাকে পেমেন্ট গুলো করতে বলতেছে সেটা আসলে লাইক বাংলাদেশে যেমন খুব পপুলার, ই কমার্সের ক্ষেত্রে পপুলার হচ্ছে এসএসএল কমার্স। এসএসএল কমার্স হচ্ছে গ্লোবাল পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিস। তো ওরা ওইটা ইউজ করছে কিনা। তো বাংলাদেশ আরেকটা খুব ভালো করছে রিসেন্টলি যে আমার পে নামে বা আমার মোবাইল, সরি আমার যে বিকাশের যে বিকাশের থ্রুতে বা নগদের থ্রুতে আমাকে যে পে করতেছে সেটা একটু, সেটা মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট কিনা নাকি কোনো পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট অ্যাভয়েড করাটা বেটার, মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট হলে ওকে। এট দ্য সেম টাইম আমি সবসময় প্রেফার করি ক্রেডিট কার্ডে পে করা। তুমি খেয়াল করবে যে আমরা যখন ক্রেডিট কার্ডে কোনো কিছু পারচেস করতে যাই ব্যাংক থেকে কিন্তু একটা ফোন আসে, আমাকে কিন্তু জিজ্ঞেস করে যে আপনার এখানে একটা অনলাইন পারচেস হচ্ছে, আপনি আমরা কি এটা অ্যাপ্রুভ করে দিব কিনা। তখন আমি যদি বলি যে হ্যাঁ আমি এটা পারচেস করতেছি আমি অ্যাপ্রুভ করে দেন, তখনই কিন্তু ওরা অ্যাপ্রুভ করে। সো এটা কিন্তু মাছ সিকিউর। সো এই জিনিসগুলো উই হ্যাভ টু বি একটু aware, কেয়ারফুল হতে হবে। হ্যাঁ, তোমার কিছু ফ্রড হলে তোমার ব্যাংক ইজ দেয়ার, মাঝখানে একটা লেয়ার ইয়ার, the bank is there, right, exactly. ডিরেক্টলি চলে যাচ্ছে না। ইউ আর রাইট। এখানে এটার সাথে সাথে আমরা যেরকম দেখি যে ইউ রাইটলি মেনশন আমাদের রিভিউজ, রেটিংস কিছু চেক করা উচিত। এবং Hmm. আমাদের যেটা বললাম যে আমাদের রেপুটেবল অনলাইন মার্কেট প্লেসেস একটু দেখা উচিত। আম, আমরা যদি ক্রেডিট কার্ড এবং ফ্রড প্রোটেকশন এগুলো থেকে আমরা একটু ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন এবং আনসিকিউর চ্যানেলস যেন না ইউজ করি, একটু Yeah. ওয়েল আহ, ওই তো পেমেন্ট। আমাদের কাছে হয়তো মেসেঞ্জার, আমরা যদি ফেসবুকে কোনো একটা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করি আমাদেরকে হয়তো বা মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাড্রেসটা বলে, যে এখানে মেসেঞ্জার অথবা হোয়াটসঅ্যাপে বলে যে আমাদেরকে পার্সোনাল ইনফরমেশন বা ব্যাংক ডেটা গুলো শেয়ার করতে। সো ইন দ্যাট কেস আমি সবসময় মেসেঞ্জারকে কখনো খুব একটা প্রেফার করি না, আমি রাদার প্রেফার করি হোয়াটসঅ্যাপকে। কেন? বিকজ আমার হোয়াটসঅ্যাপ কিন্তু এন্ড টু এন্ড এনক্রিপ্টেড। সো ওইখানে কোনো একটা ডেটা যদি শেয়ার করো ওটা লাইক 90%, মানে 19%, 95% রিস্ক, যে রিস্ক ফ্রি থাকে। তারপর তুমি মেসেঞ্জার কিন্তু ইজিলি হ্যাকেবল, তুমি যদি মেসেঞ্জার লং টাইম ধরে একটা পাসওয়ার্ড ইউজ করতে পারো খুব ইজিলি, এটা অনেকেই পারে, অনেক হ্যাকাররাই পারে ইজিলি ইয়ে মেসেঞ্জারের ডেটাটা, সরি মেসেঞ্জারটা হ্যাক করে, মেসেঞ্জার ইনবক্সটা হ্যাক করতে আর কি, আমি সরি মেসেঞ্জারই বলি, মানে ফেসবুকের ইনবক্সটা হ্যাক করতে। তো এইসব জায়গাগুলো একটু জানা থাকলে দেন ইজ আ ওয়ে। আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোনো প্ল্যাটফর্মেই তুমি কোনো চ্যানেলের মাধ্যমে না করে তুমি ওভার ফোনে শেয়ার করে দাও, দেন ইট উইল বি মাচ ইজিয়ার, মানে মোর সিকিউর। হ্যাঁ, এখানে আরেকটা থাকে যে ওই যে আমরা যদি একটু রিটার্ন পলিসিস গুলো, যেটা ইউ অলরেডি মেনশন বিফোর মেকিং আ পারচেজ, রিটার্ন পলিসিসটা চেক করে নেওয়া। এন্ড ইউ আর ভেরি রাইট, ঈদের আগে আগে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পারচেজ ইউর ঈদ শপিং অনলাইন ইউ শুড ডু ইট ওয়ে বিফোর দ্য রাশ আওয়ার। তাহলে ইউ ক্যান মেক শিওর যে তোমার সাইজ যদি ভুল আসে তুমি ঠিকটা আবার পেতে হুম, পারো। তুমি যদি লাস্ট মিনিটে তোমার কাছে ডেলিভারি আসে এবং এটা যদি ভুল হয়, there is no time আসলে to হুম, send it হুম, and get your money. You're basically stuck with the wrong product and without yeah, any Eid outfit or something. So you will not have time to do anything. So yeah, if you right. want to
advantage you also have of e-commerce platform during Eid. You need to be smart about it. You cannot expect যে আমি e-commerce আমি অনলাইন শপিং করবো বাট একদম লাস্ট মিনিট, তখন না আমি হুম। সাইজ পাবো না প্রোডাক্ট পাবো না ডিসকাউন্ট পাবো না কিছু হ্যাঁ, পাবো স্টক আউট তো হয়ে যায়। হ্যাঁ, স্টক আউটের তো ব্যাপার আছে। প্লাস হচ্ছে ওই যে যেটা বলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি থাকে, যেক্ষেত্রে অনলাইন ফ্রড, অনলাইন ফ্রডের পসিবিলিটিটা বেড়ে যায় তখন। done way before এবং planned accordingly. And হুম। also যেটা বলছি যে অর্ডার গুলোকে ট্র্যাক করা উচিত, রিসিট গুলোকে রেখে দেওয়া উচিত যদি আমি হ্যাঁ, ফিউচারে কোনো কিছু করতে পারি। ফিউচারে রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করতে পারো তুমি এটা। জাস্ট wrap up. আমরা মানে আমাদের টাইমও আই ডোন্ট নো হাউ উই স্পেন্ড 55 মিনিটস টকিং। আমি যদি এখন একটু wrap up করি যে আমরা যেগুলো বললাম যে লাস্ট মিনিট রাশ আমাদের এভয়েড করা উচিত। আমাদের কিছু ওই যে অর্ডার রিসিট এগুলাকে আমরা রাখবো। পাবলিক ওয়াইফাই ডিউরিং মেকিং পেমেন্টস আমরা আসলে ইউজ করব না। আমরা রিটার্ন পলিসিস কিছু চেক করে নিব। আমাদের রেটিংস রিভিউজ দেখে নিব এবং ইফ সামথিং looks too good to be true, it is probably fake. ফিশি ফিশি, ইয়া, It's ফিশি। fishing. It is fishing. So that's it's a red flag. So don't fall for unrealistic deals. It is a poorly designed, if it's a poorly designed website, if it is asking you for some unfamiliar payment methods, you don't fall for those. So online transactions should be financial transactions যদি আমরা করি আমরা authentic চ্যানেলস গুলা ইউজ করব, সিকিউর পেমেন্ট মেথডস ইউজ করব। এন্ড যেটা আরেকটা যেটা আমরা বলে থাকি যে আমরা লাইক আমরা সিকিউরড পেমেন্ট গেটওয়ে গুলা ইউজ করবো। আর যেটা আরেক যদি না ইউজ করছি আমরা এখন মোস্ট অফ দেম পেমেন্ট অন ডেলিভারি একসেপ্ট করে। হ্যাঁ, সো ক্যাশ অন ডেলিভারি। go for that. So without I think summarize আমরা যদি করে ফেলি আমরা বলতে পারবো যে ই-কমার্স বিজনেস, ই-কমার্স সেক্টরটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এটাকে সিকিউরিটি এবং ডেটা প্রাইভেসি এবং অ্যাভয়েডিং অনলাইন fraud, it's possible if we can be aware and a bit smart Yeah. about our online transaction. And we both I think we agree that there is a huge potential, and Hmm. even our data is saying so, and there is a high chance, and with platforms like ebitans, the e-commerce sectors in bangladesh will grow. And Yeah. ebitans companies like ebitans and people like you will make sure that we grow. And with the growth of internet, mobile usage, and the way that we are moving towards smart bangladesh, I definitely see that more innovative companies, technological companies, like maybe more legal policies and guidelines will come in place, which is what our webinar series is about. We want to talk about things that are not in place yet but should be there. যেরকম এই যে তোমাদের এই ইনোভেশনটা, ebitans is an Mhm. innovation. It's an It's innovation, right? technology, it's using technology, but then again It's a wonderful guidelines, technology. হ্যাঁ লটা ওরকম ভাবে ঠিক নাই। ইটস আ নিউ ইটস আ নিউ এরিয়া অফ বিজনেস। হ্যাঁ, ইটস আ নিউ মোড। এই যেটা বললাম এফ কমার্সটাই কি এখনো মানে, সো দিস আর লাইক ল নাই, but then there is an opportunity যেটা আমরা বলছি 8.1 trillion by 2026. That's the global market of e-commerce. So why Hmm. should not bangladesh take part in that business, in that market? And I think amader people, like there is a tendency for online shopping, and like I said, there is e-commerce এর একটা গ্রোথ আছে। আমরা এখন ইন্টারনেট পেনিট্রেশন ইজ ভেরি হাই। আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে আগাচ্ছি। We actually see it happening. And thank you hasina, for your time and your invaluable insights and experience in this sector. And it's wonderful what ebitans is doing for this sector and helping them create that platform এক মিনিটের মধ্যে একটা ই-কমার্স সাইট। It is Okay. amazing. So আমার and the pricing, oh my god. So thank you so much. If there's anything you want to say, any tips that you want to give, I think everybody uh, should just basically share this message. I think we talked about very important things here today. Yes.
আমি জাস্ট একটু শেষ করার আগে few things শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে দেখো, এটা একটা কালেকটিভ এফোর্ট হতে হবে। যেমন আমরা যারা বায়ার্স আছি তারা যেমন কনসার্ন হতে হবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট রেগুলেটরি বলো, ইকোসিস্টেম অথরিটি, ইকোসিস্টেম নিয়ে যারা মানে ই কমার্স ইকোসিস্টেম নিয়ে যারা কাজ করছে সেসব অথরিটি, যে বললো বাংলাদেশ কমার্স মিনিস্ট্রি, তারপর টিআইবি মানে ট্রান্সপারেন্স ইন্টারন্যাশনাল যারা আছেন, মানে সবার একটা কম্বাইন্ড এফোর্ট যাতে আমাদের ডেটাগুলা কাস্টমারদের কাছে ট্রান্সপারেন্ট থাকে, কাস্টমারদের কাছে যারা সেলররা বিক্রি করছেন তারা যেন অ্যাকাউন্টেবল থাকে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যখন আমরা বাই করছি তখন আমরা বাই করার আগে যেন প্রতিটা জিনিস কনসার্ন হয়ে দেখে শুনে তারপরে যেন বাই করি। এই জিনিসগুলো সবাই যখন কম্বাইনলি করবো না, তখনই একটা ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রির প্রপার গ্রোথটা আমরা মেক শিওর করতে পারবো। বিকজ আজকে গত যেটা বললাম লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স এ আমাদের রিকমেন্ডেশন যতটা বুম করেছে তার সাথে কয়েক গুণ বেশি বুম করবে নেক্সট কাপল অফ ইয়ার্স এ, বিকজ অলরেডি পিপল হ্যাজ বিন ইন প্র্যাকটিসড। আমাদের কনজিউমার বিহেভিয়ার কিন্তু অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন আমাদের কি মেক শিওর করতে হবে? আমাদের মেক শিওর করতে হবে এই যে ডেটা প্রাইভেসি, অনলাইন ফ্রডের মতো ব্যাপারগুলো। এবং এখানে এগুলো যারা করবে তাদের জন্য যেন প্রপার অ্যাকশন, মানে আমরা যেটা বলি যে দ্যাট পানিশমেন্ট বলো বা দ্যাট প্রপার অ্যাকশনের এগেনস্ট দেম নেওয়া হবে। তখনই আজকে বাংলাদেশ 2041-এ ডিজিটাল স্মার্ট বাংলাদেশ আহ, গঠনের যে ইয়েটা হাতে নিয়েছে, মানে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যে পরিমাণ ইম্পর্টেন্স এটাতে দিচ্ছে, এটা তখনই সাকসেসফুল হবে যখন এই জায়গাগুলো আমরা মেক শিওর করতে পারবো। এটাই আমি বলছি হাসিনা, লিগাল, ইনোভেশন এন্ড টেকনোলজি, অল দিস থ্রি থিংস নিডস টু ওয়ার্ক টুগেদার। সো এই ইয়া, যে কমপ্লায়েন্স এর এই পার্টটা, এই যে আমরা এগুলো ফলো করছি নাকি, ডেটা সিকিউরিটি ঠিক মতন ফলো হচ্ছে নাকি, আর যারা ফলো করছে না তারা যেন অ্যাকচুয়ালি ঠিক মতন ইউনো কনভিক্টেড হয়, পানিশড হয় আন্ডার আন্ডার দ্য ল। ঠিক মতন ইয়া, রেগুলেশনটা ঠিক মতন ইয়া, আছে কিনা, যারা রেগুলেশনকে ভায়োলেট করছে, নন কমপ্লাই ইয়া, করছে, তাদেরকে ইয়া, যেন আমরা পারভিউর মধ্যে নিয়ে আসতে পারি। Which is এক্স্যাক্টলি, why we have মোস্ট these webinar series where we are talking about this, because I also think that law একা আগাতে পারবে না, innovation একা যেতে পারবে না, technology একা যেতে পারবে না। The way the future of smart Bangladesh, law, innovation and technology, these three will things work together, work have together. to Yeah. work together. And I think that is how the Smart Bangladesh Vision 2041 will become a reality, when Yeah. legal, innovation, and technology will hold hands together and Yes. walk towards the future. And with that, I want to again ask everyone to be safe during Eid holidays. And I hope everyone had a wonderful Ramadan and a blessed Ramadan. We are happy and very blessed that we had Ibar actually on a Goram Porena. It was actually very nice, pleasant weather. Yeah. It Great. was very nice. We have one more working day, and I hope everyone has already actually সবাই ঢাকার বাইরে চলে গিয়েছে, most of the people for celebrating Eid with their family, যাদের যাদের দেশে যাওয়ার কথা. So I hope people have reached safely, and like you said, technology has actually helped so much যে অনেকেই ট্রেনের টিকিট আগে কেটে ফেলছে। So হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাইফ অনেকটা ইজি হয়ে গিয়েছে। yeah, And আসলেই। we want this to be part of our lives. There's no way we don't want আমরা ই-কমার্স চাই না, কারণ ডেটা সিকিউরিটি ব্রিচ হচ্ছে দেখে এমন না যে আমরা ই-কমার্সকে চাই না, আমরা চাই। We want e-commerce to be part of our lives, but we also want to be safe. We Yes. also want we also want to ensure that we are not scammed. We also want to ensure that we don't have any online frauds. We also want to ensure our data is secured. There is security, there is cyber security in place. So there should be a Yes, balance. আমাদের মাথা ব্যথা, আমাদের আমরা একটা এক্সাম্পল বলি, রাইট? যে আমার মাথা ব্যথা আছে দেখে মাথা কেটে ফেলবো, নট এক্স্যাক্টলি। মাথা ব্যথা হবে and then I have to take the medicine, right? So that I can recover it. তো সেম ব্যাপারটা কিন্তু এখানেও তাই, যে আমি যেহেতু একটা অ্যাডভান্টেজ ই কমার্সের 100টা অ্যাডভান্টেজ আছে, এখন যেখানে 100টা অ্যাডভান্টেজ সেখানে 2টা 3টা রিস্ক থাকবেই। So we have to take the steps to mitigate that risk, right? Yes. And thank you for having me once again. And I hope this webinar empowers our customers, especially our online customers, to enjoy the benefits of e-commerce for the long term and staying safe online.
Thank you for joining us today. Don't forget to share. I hope this webinar empowers everyone to enjoy the benefits of e-commerce while staying safe online. And please, make the most of each shopping from the comfort of your home. And be safe and Eid Mubarak in advance. Thank you.